ਅਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਧਨਾੜ ਨੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ यूनियन की अगुवाई करते हैं? देखिए, पहली बात जी, बिट्टू साहब का बयान जो है एक बहुत जनरल ऑफ द हुक एक बयान है, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं करी गई है जो कि बहुत आश्चर्यजनक हो। आप चरूनी साहब को देखें, आप दूसरों को देखें, आप इनको देखें, अपना ये टिकैत बंधु जो हैं और दूसरे हैं, आप इन सारों को देखेंगे और इस तरीके के और नेताओं को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, सभी कोई पंधेर साहब की तरह हो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। और उनका कोई कमेंट ये नहीं कहता कि सबके सभी नेता ऐसे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो करप्ट होंगे, जैसे लालू यादव जी को इंडाइट करा गया और लोगों को करा गया, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने मुफलिसी में, जैसे हमारे ठाकरे साहब होते थे प्रेसिडेंट बीजेपी के, उनका सारा सरमाया 6 कुर्ते पजामे थे। तो ये जो ऐसे लोग भी हैं, तो कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनके अपने शेलर्स होंगे या जिनकी आरती की दुकान होगी, तो उनका सामने आना जरूरी है क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जब एक तरफ से आप बोलें कि किसान बेचारा मर गया और दूसरी तरफ से उस किसान के पास 1 करोड़ रुपए का ट्रैक्टर सामने दिखा रहा हो, शो ऑफ कर रहा हो, बड़ी बड़ी एसयूवी शो ऑफ करता हो, और ये बोले कि जी मैं तो मर गया, तो ये मरने का कौन सा तरीका है ये भी समझना पड़ेगा। तीसरी बहुत बड़ी चीज ये है कि इसको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है, ये सिर्फ सेंटर का मुद्दा नहीं है। एग्रीकल्चर कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा है, इसमें स्टेट और सेंटर दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। अब सेंटर क्या कर रहा है उसके ऊपर तो बार बार चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो पूरे हरियाणा में तो सॉल्व हो गया सारा मुद्दा, पंजाब में आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। हरियाणा ने 23-24 फसलों पे दे दी एमएसपी, उठान भी कर रहे हैं, पंजाब में नहीं हो रहा। उसके ऊपर जो आंदोलन है, दबा हुआ जो आंदोलन किया जाता है, और उसको आम आदमी पार्टी भी जब चाहती है लठ चला देती है, कांग्रेस उसके बारे में बहुत कुछ बोलती नहीं है, किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो उसको अपनी तरफ से तो वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या किस तरीके का आंदोलन है, क्योंकि दिल्ली आने वाला आंदोलन एकदम उग्र होता है, पंजाब वाला आंदोलन बिल्कुल सबड्यूड होता है। तो ये जो विषमताएं हैं, इसको समझने के लिए ना देश समझ पा रहा है ना पंजाब समझ पा रहा है। तो जरूरी ये है कि एक तो दोगलापन, हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर गुस्सा आता है तो उस विषय पे गुस्सा आना चाहिए, इसलिए गुस्सा नहीं आना चाहिए कि वो भाजपा की सरकार है या वो किसकी सरकार है और किसकी नहीं है। आपको गुस्सा आना चाहिए कि जी मेरा उठान नहीं हो रहा, बिल्कुल गुस्सा आना चाहिए, लेकिन किसकी जिम्मेवारी है, कितनी जिम्मेवारी है? क्या ये लोग जो 9 करोड़ रुपए के एसी और टीवी लगवा सकते हैं अपने घरों में, क्या वो रेलवे के वैक्स नहीं इस्तेमाल वो मंगवा सकते, ट्रक नहीं लगवा सकते? करने को आए सरकार क्यों नहीं कर सकती? ये जो वजह है, इसकी वजहों को बात करनी चाहिए। और हाँ, मेरी तो अपील ये भी रहेगी कि ऐसे जो किसान नेता हैं या ऐसे लोग हैं जो किसानी के नाम पे टैक्स पेइंग को बचते हैं, देखिए एक इस देश के कानून में एक बड़ा लकूना है कि चिदम्बरम साहब ने 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की तो गोभी उगा दी थी अपने छज्जे के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम दिखा दी थी, एग्रीकल्चर जमीन नहीं थी उनके पास। तो ये जो लकूना है, इस लकूने से बचने के लिए लोग एग्रीकल्चरिस्ट बन जाते हैं।
और वो फिर आके बोलते हैं जी हम किसान हैं, हमारे को ये करो वो करो। चलो, टैक्स पेयर का पैसा आपको सब्सिडी में मिलता है, ठीक वो है। टैक्स पेयर के लिए भी आपकी जिम्मेवारी है। ਚਲੋ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆੜਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ 100% ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 2-3% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆੜਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਰ ਤਾਂ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ 80% ਕਿਸਾਨ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੋ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ 5 ਏਕੜ ਆ, 7 ਏਕੜ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ 10 ਏਕੜ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਊ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਗਾਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪ ਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, 20 ਏਕੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਨਾਂ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਢਾ ਲਓ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਢਾ ਲਓ, ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਢਾ ਲਓ, ਬਥੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਢਾ ਲਓ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਰਹੀ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜਤਾ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਛਨ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੇ, ਆੜਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂਚ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਵਨ ਦੈਨ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆਏ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਚੱਲ ਜੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰੂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਡੀਏਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਐਮਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸੂਰ ਹੈ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਰਮਨ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਵੀਡੀਓ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਰਮਨ ਜੀ। तो किसान ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਮੁਖਰ ਹੋ मैं ਕੇ ये ਕਿਸਾਨ कह रहा हूं, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਜੀ। मैं ये कह रहा हूं किसानां कि दी। हरियाणा के अंदर इस जो ये करके BJP उन्हां नूं कभी बोल निशाना रहे हैं, बनाया जा रहा हमारे है। भाजपा पास वालों को पहला 23,118 एमपी कंगना तो अभी रनौत का जी का अभी इसी टाइम खट्टर पड़ा हुआ साहब है। दे और अनेका इसी बयान अगले ने दो वो तीन कहते दिन के अंदर कि सुशील कांजला जी नूं पिछले अंदोलन च डांगा मार के शहीद करना ये केड़ी चंगी कार्रवाई सी। लखीमपुर खीरी ने अब ये मैं पंदेर साहब एक मिनट वो जवाब दे रहे हैं कोई। चढ़ा के उन्होंने देखो, मारना आपको ये केड़ी चंगी पंदेर गल साहब। सी। शहीद सुभ करन नूं देर गोली साहब, मारनी हरियाणे दे देर बार्डर साहब, ते जवाब ये लो, तालिबान जवाब तरीका नहीं एक है। पंदेर साहब एक सेकंड, मैं बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। एक सेकंड, रमन जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं अमृतपाल होरा को आप जवाब नहीं लोगे कि आपको डर लगता है। विशेष चोणां आपको वाले डर हलके लगता है, च जा इसलिए आप रही है जवाब नहीं लोगे अब। पंदेर साहब एक सेकंड होल्ड करना, जवाब ले लिए। एक सेकंड जी, मलिक जी। देखिए, इन्होंने अभी 2-3 चीजें बोली, मैं उसका फटाफट जवाब दे दूं। एक तो इस समय इन द प्रेजेंट वीक, जो ये अब इस इतवार से अगले इतवार के बीच में 32,291 मेट्रिक टन डीएपी की हरियाणा के अंदर है। ये पंजाब से पूछे कि पंजाब में कितनी है। दूसरी चीज सर, लैंड एक्वायरमेंट की बात आप कर रहे हैं। लैंड एक्वायरमेंट कैसे होती है? पैसे देकर होती है ना, फ्री में नहीं होती। जमीन फ्री में नहीं आती। किसानी में अगर जमीन खरीदने के पैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब किसान संपन्न है। ठीक है। फिर आप ये मत बोलिए कि किसान गरीब हो गया, वो क्या जमीन अपनी मेहनत से खरीदी। क्योंकि अगर जो नैरेटिव आपने बनाया हुआ है कि किसान को 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल है, तो अगर तो वो नैरेटिव ठीक है तो आपका ये नैरेटिव कि अपनी मेहनत से बढ़िया जमीनें और खरीदते गए किसान, ये अलग हो जाता है। दूसरी चीज सर, एसेट एक्यूमुलेशन कैसे हुई, कब हुई, और उसके साथ साथ वो एसेट नामी है बेनामी है, ये बड़ी सारी एक टेक्निकल विषय है। मैं उन पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि अगर तो किसान, जो गरीब किसान की हम बात करते हैं, ये प्रपोजल जो है मेरे को लगता है किसान यूनियन को बहुत समय पहले दे देना चाहिए था सरकार को कि जी 2-3 चीजें कि जो एड्रेस करे गए थे, किसानों ने भी बोला था ये तीनों कानूनों के विषय गलत नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों का हमारे से कंसल्टेशन होके बनना। ये पहले बयान है, ये रिकॉर्ड में है। तो इनको अपने हिसाब से कानून बना के केंद्र को भेज देने चाहिए कि हम ऐसे कानून चाहते हैं। एक चीज जिससे प्रोटेक्शन हो छोटे मंझोले किसानों की। दूसरी चीज सर, जो सबसे बड़ा इशू है जिसको समझने का एक कोशिश करनी चाहिए, वो ये है कि वो 2 एकड़ का किसान, 5 एकड़ का, 8 एकड़ का, 10 एकड़ का किसान, उसके लिए एक थ्रेशोल्ड कर दीजिए कि हाँ, हम ये समझते हैं कि ये एक नॉर्मल कमाई इतनी है, इसने किसानी की, ये गरीब किसान है। जो क्रीमी लेयर में किसान है वो टैक्स पेयर क्यों ना बने? मेरा ये सवाल है, बीजेपी का नहीं है, मेरा है। एज अ टैक्स पेयर मेरा ये सवाल है कि जो अगर साल में ये दिखाता हो कि मैं 50 लाख रुपए की किसानी करता हूं, तो वो टैक्स क्यों ना पे करे? उसको फ्री क्यों मिले, उसको सब्सिडी क्यों मिले? लेकिन जो गरीब किसान है उसको जरूर मिलनी चाहिए। चलो, मैं अपने नाल कुछ होर मेहमान ने, मैं एक बारी उन्हां दा रुख करदा है। सुखानंद जी, तुसी क्योंकि जिक्र हो रहा सी स्टेट गवर्नमेंट का भी कि कंकरेंट लिस्ट है, इस करके स्टेट गवर्नमेंट का भी उन्ना ही अख्तियार है। पर क्योंकि मसला अज आप बयान का जिक्र कर रहे हैं कि रवनीत बिट्टू होरां ने कहा कि जायदादां दी, शैलरां दी, आड़तां दी जांच होनी चाहिए है, या असीं करावांगे आउण वाले टाइम च, कि तुसीं समझदे हो कि ऐसे किसान आगू हैगे है जिन्हां दीयां बहुत तगड़ियां जायदादां और उसकी जांच होनी चाहिए? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ?
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜੀ। ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 200 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਧਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ 200 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ 500 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਸਲ 'ਚ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਜੀ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਆਈ ਉਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਦ ਦੇ ਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਅਲਾਟ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਦ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਂ ਟਰੱਕ ਰੋਕੇ ਨੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੈ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਕਿਨਾਲ ਦਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਭ्य ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਮਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਮਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ? 80% ਤੋਂ 80 ਤੋਂ 90% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਏਕੜ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ 80% ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ। तो हरियाणा में क्यों अलाउ हो गया? ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਜੇ हरियाणा में फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहे हैं। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਆ। आप क्या बातें कर रहे हो? आपका भगवंत मान 8 PM 9 CM है। आपका भगवंत मान 8 PM 9 CM है। आप उसके खिलाफ बोलो। मैं कहा जी भगवंत मान को माफ कर दिया। उसको आपका सीएम सोता है 8 बजे, मस्त हो जाता है 8 बजे। उसके ऊपर धरने लगा रहे हैं हम लोग। अगर पंजाब सरकार गलती करे तो उसके अगेंस्ट भी हमने पूरे रोड जाम किए। सारा जो उनके अफसर थे उनको अंदर। पंदेर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पंदेर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पंदेर साहब जी जी ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਝਾੜਨ, ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ। ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੈਨਲ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਵਾਰੀ ਸਰ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਲੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮਾਡਲ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਹਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ, ਸੱਤਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਕੋਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ C250 ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੂਜੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ 2022 ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਵੀ ਉਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈਏ ਨਿਊਜ਼ 18 ਟੀਮ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵੀ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ, ਅਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ ਜੀ,
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫਰਕ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸੈਕੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਗਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ FCI ਨਾ ਚੱਕੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਿਕ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਿਕ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਈ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ, ਬਰੀਫ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਖਰੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। मलिक साहब देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो अभी बोल रहे थे ना, मतलब इसमें कंगना रनौत का लाने का कोई मतलब नहीं था। उसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है कंगना रनौत का कि इसको किसी तरीके से डिरेल करा जाए, क्योंकि मुद्दा वो नहीं था। मुद्दा तो ये होना चाहिए था कि जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली का और पंजाब का डिफैक्टो रिमोट कंट्रोल संभालने वाला चीफ मिनिस्टर, जिसने मुख्यमंत्री भगवंत मान के सर पे 4 और लोग बिठा दिए, ऐसा डेमोक्रेसी का हत्यारा जब अपने घर के अंदर करोड़ों रुपए का मुद्दा नहीं गया जी। मुद्दा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਗਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਡਾਊਨ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। 12 लाख रुपए ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ कितनी गरीब बेटियों की शादी ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ, ਯੂਪੀ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਜੀ? आप 12 लाख रुपए का जवाब दे दो। ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। उठा के भाग जाएगा, मैं उसका क्या करूं? एक सेकंड मगर मलिक साहब गल ये है कि आम आदमी पार्टी दे चलो अज अमृतपाल जी बैठे हैं, बाकी आगू भी लगातार इंक्लूडिंग सीएम भी पिछले दिनों च गल कह चुके हैं कि केंद्र की सरकार जानबूझ के सानू खराब कर दी है, और जे इथों झोना नहीं चकेगी तो उन्होंने पता है कि ऑटोमैटिकली किसानों के नाल क्लैश होएगा। इनका जवाब दे दो। न्यूज़ 18 पंजाब भी है, न्यूज़ 18 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ सर, अगर मैं बोलने पे आ गया ना तो आपको बोलने ही नहीं दूंगा, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। सवाल ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਈਏ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਕਾ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੁੱਛੋ।
मलिक जी जवाब दे। पंजाब में सैंपल इनले फेल हो गए क्योंकि 8 PM नो CM टुल ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਿਏ, ਕਰਨਾਟਕਾ anyways, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 8 PM नो CM ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਚੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी इल्जाम लाती है। सर आपकी चैनल पे मैं बैठा हूं जी, आप मेरे को आज से लेके अगले 10 दिन तक आपकी चैनल पे इसी समय बिठाइए जी, मैं रोज इस समय बोलूंगा देखो सूरज निकल गया, देखो सूरज निकल गया, देखो सूरज निकल गया। क्या सूरज निकल आएगा? नहीं निकलेगा ना सर। वो ये दिखाता है कि आप बार बार क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज सर, मैं बार बार इस चैनल पे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप ये बोलते हैं कि हरियाणा ने नहीं उठाया, हरियाणा ये नहीं कर रहा, हरियाणा वो नहीं कर रहा। मैं इतना सा बोल रहा हूं कि जितनी कमिटमेंट, जितनी स्टेटमेंट नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा, चाहे वो किसानों के ऋण माफी की बात है या 24 फसलों के ऊपर MSP की बात है या उठान की बात है, जितनी कमिटमेंट वो कर चुके हैं उतनी भगवंत मान से करा दीजिए। एक चीज। दूसरी चीज नहीं वो ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सर पंजाब पे पार्टी दूजी है। सर मैं ये नहीं बोल रहा कि उठाओ ना उठाओ, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे 3 रिप्लाई तक करा दो ना, तो इन्होंने करने नहीं गए। सर भगवंत मान उतना कमिटमेंट दे दे कि 23 मेरे 3 रिप्लाई करा दो, इन्होंने करने नहीं गए। हमारे को सेंटर तो नहीं देता ना हरियाणा को कि जी आपकी 24 की 24 फसलों के ऊपर MSP सेंटर आपको प्रोवाइड कर रहा, नहीं, हरियाणा अपनी जेब में से दे रहा है। आप दे दीजिए। हरियाणा में किसी स्पेशल चलो पंदेर साहब कोई छोटा या कमेंट फिर शोर शराबे में रोके रह जाना है। हरियाणा में स्पेशल पैकेज दे रहे हो, 10 पैरामीटर, 10 फाइनेंशियल पैरामीटर हरियाणा में पैकेज दे रहे हो। हरियाणा का आईडिया फंड नहीं रुकदा। हरियाणा चलो मेरे को आखिरी 2 मिनट रहे पंदेर साहब, छोटा या कमेंट और देख ले किसको क्या मिल रहा है। मैं तो हरियाणा ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। अपना वो मोहल्ला क्लिनिक देखो, डेरा बस्सी का मैं ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੈਨਲ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 87,238 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਅਰਕੀ DAP ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਘੱਲਣਗੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 15 MT ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਯਾਤ DAP ਘੱਟ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਖੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਆ ਸੈਂਟਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੌਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਪੇਸ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ 2320 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ MSP ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ 1700 1800 1900 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਓ 14 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਨੇ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਝੋਨਾ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਸਚਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ
13 14 15 17 ਮਾਇਸਚਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 17 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 13 ਮਾਇਸਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ weight ਘਟੂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਆਰੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਲਵਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹ वेयरहाउस क्यों नहीं बनाती है? ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜਤੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ वेयरहाउस क्यों नहीं बना लेती? ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ। ਚਲੋ